ओम शांति 26 डिसेम्बर 2025 परम शिक्षक श्री भगवान उवाच जदि निजर भाग्य को श्रेष्ठ करने को चाहुछ तेबे काहा सहित कथबार्ता करने समय रे देखिबा समय रे बुद्धिर जोग एकमात्र बाबांक सहित लगाओ। आजिर प्रश्न नुआ दुनियार स्थापनार निमित्त होइथिबा संतान मानंको बाबांक ठारू केउ निर्देश मिलिछि? उत्तर पिलामाने तुमर एही पुराणा दुनिया सहित कौनसी संपर्क नाही। निजर मन एही पुराणा दुनिया रे लगाओ नाही। जांच कर मु श्रीमत विरुद्ध कर्म करुनाही तो। आत्मिक सेवार निमित्त हेउछि। आजिर गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। एबे गीत शुणिबार कौनसी आवश्यकता नाही। प्रायतः भक्त माने ही गीत गाती एवं शुणी थांती। तुमे तो पाठ पढ़ुछ। एही गीत मध्य स्वतंत्र भावे पिलामानंक पाई ही रचना होईछि। पिलामाने जानिछंती बाबा आमर भाग्य को श्रेष्ठ करुछंती। एबे आमको बाबांको ही स्मरण करिबाकु हेबो एवं दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। निज कर्मर हिसाब देखिबा उचित। जमा हेउछि ना क्षति होई चलिछि। मो भितरे कौनसी अवगुण नाही तो? जदि अवगुण अछि जहा द्वारा मोर भाग्य खातारे क्षति हेउछि तेबे ताकू बाहर करिदेबा उचित। वर्तमान समय रे समस्तंको निजर भाग्य को उच्च करिबा दरकार। तुमे अन्य मानंकु बुझाउछ। जदि बाबांक व्यतीत अन्य काहाकू स्मरण न करिबा तेबे आमे एहिपरि लक्ष्मी नारायण होई पारिबा। काहा सहित कथबार्ता करिबा समय रे अथवा काहाकू देखिबा समय रे बुद्धिर जोग सेही जनक सहित लागि रहु। आम आत्मा मानंकु एकमात्र बाबांकु ही स्मरण करिबाकु हेबो। आम मानंकु बाबांक ठारू निर्देश मिलिछि। मो व्यतीत अन्य काहा सहित मन लगाओ नाही एवं दैवी गुण धारण कर। बाबा बुझाउछंती तुमर एबे 84 जन्म पूरा हेला। एबे पुणी तुमे जाई सत्ययुगी राजत्वरे प्रथम नंबर निय। एपरि न हेउ राजपदरु खसी प्रजापदकु चलीजिब। प्रजारु मध्य आहुरी तळकु चलीजिब ना। सेथिपाई निजर जांच करि चाल। ए कथा बाबांक व्यतीत आउ केही बुझाई पारिबे नाही। बाबांक सहित एही शिक्षकंक सहित जोग रखिले डर रहिबो। एपरि न हेउ आमको कौनसी दंड मिली जाऊ। भक्तिरे मध्य भावी थांती जे पापकर्म करिले आमे दंडर भागीदार होई जिबो। सबुठारु बड़ बाबांकर निर्देश त एबे ही मिलुछि जाहाकू श्रीमत कुहा जाउछि। पिलामाने जानिछंती आमे श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ हेउछु। तेणु निजर जांच करिबाकु हेबो। मु केउठी श्रीमतर खिलाफ करुनाही तो? जेउ कथा भल न लागुछि ताकू करिबा उचित नुहे। भल मंदकू तुमे माने एबे बुझी पारुछ। आगरु बुझी पारु नथिल। वर्तमान तुमे माने एपरी कर्म शिखुछ जहा द्वारा जन्म जन्मांतर पाई तुमर कर्म अकर्म होई जाउछि। वर्तमान समय रे त समस्तंक भितरे 5 भूतर प्रवेशता होईछि। तेणु एबे भल भावरे पुरुषार्थ करी कर्मातीत हेबाकु पड़िबो। दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेबो। समय बहुत खराब हेबा सहित दुनिया मध्य बिगड़ी चलिछि। दिन को दिन आहुरी बिगड़ी चलिबो। यही दुनिया सहित तुमर जेपरी किछि संपर्क ही नाही। तुमर संपर्क नुआ दुनिया सहित रहिछि जहा एबे स्थापन हेबाकु जाउछि। तुमे जानिछ आमे नुआ दुनिया स्थापन करिबा पई निमित्त होइछु। तेणु सम्मुखरे थिबा लक्ष्य अर्थात लक्ष्मी नारायण सदृश हेबा उचित। भीतरे कौनसी आसुरी गुण रहिबा उचित नुहे। आत्मिक सेवारे लागी रहिले बहुत उन्नति हेबो। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि तैयारी करुछंती। भाबुछंती
ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବୁ। ପୁଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ସାରା ଦିନ ଏହି ଖିଆଲ ଚାଲୁଥାଉ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି କିପରି ସେବାକୁ ବଢ଼ାଇବ, କାରଣ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ବାବା ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରାଇବା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଛ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛୁ, ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହୁଛୁ। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସେହି କଥାରେ ହିଁ ରମଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ବହୁତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମରେ ହେଉଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶର ଏହା ସଙ୍ଗମ ଅଟେ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନାର ମତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ତ ଏକା କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଆସି କେବଳ କଇଁଚି ଦ୍ୱାରା ରିବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣମାନେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରିବାର କାମ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ବାବା ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରିବାର ଉପାୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଯଦିଓ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ପତିତ ପାବନ କିଏ। ଦୁଃଖରେ ମନେ ତ ପକାଉଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ରାମ। ରାମ ମଧ୍ୟ ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି କୁହୁଡ଼ିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନା, ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଅନୁଭବ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ରାସ୍ତା ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଡାକୁନାହଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇବାରେ ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମ୍ୟାପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। କହିବା ଦରକାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଦୁନିଆର ସ୍କୁଲର ନକ୍ସାରେ ତ ହଦ୍ର ଚିତ୍ର ରହିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠଶାଳା ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ବାବା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ଲେଖାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ପାଠଶାଳା। କେବଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଏପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୌଣସିଠାରେ ନାହିଁ। ବାବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଥିଲେ।
ସେଥିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଭୁଲିଯାଇ ଲେଖିନଥିଲେ। ବାବା କେତେଥର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖ, ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଲେଖା ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଡ଼ କଲେଜ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଅମୁକ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ତାର ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ଅବସ୍ଥା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବୁ। କାରଣ ମାୟା ଏପରି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଆଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଛ। ମାୟା ମୁହଁ ମୋଡ଼ାଇ ଓଲଟା ଆଡ଼କୁ ନ ନେଇଯାଉ, ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ଅଥବା ବଡ଼, ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି। ପହିଲମାନଙ୍କୁ ମାୟାର ତୋଫାନ ହଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ। ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସବୁ ରାଜତ୍ୱ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବ। ପୁଣି ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ନିଜର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଥିବା ରାଜତ୍ୱର ନାମ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଥବା ରାମରାଜ୍ୟ ତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଝଗଡ଼ା ହିଁ ଲାଗିଛି। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଙ୍ଗାମା ହିଁ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରହିବା। ବାବା ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ପତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏଇଥିରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପକାଇ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ରାତିଦିନ ଏହି ନିଶା ରହୁ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବୁ। ଯୋଗ ସମୟରେ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ସେହି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଜଣ ଜଣକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବସି ବୁଝାଇଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇ ପାରିବ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ତ ଏକ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉପାୟ ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୀତା କେବେ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ
ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତ ବାବା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ଦିନ ଏହି ଖିଆଲ ଚାଲୁଛି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁରଲି ଶୁଣିପାରିବ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଟେପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛୁ, କାହିଁକି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ନ ଶୁଣିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାୟାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ବାହାରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଟାଣି ନେଉଛି। ନିଜ ନିଜର ଗୋରଖ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମଧୁବନର ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମକୁ ତ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ। ଆଗରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଏହିପରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଥିଲ। ଏବେ ତ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବଦଳି ଯାଇଛ। ତୁମେ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କିଏ? ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ନା? ତେବେ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଚୁଟି କିମ୍ବା ପଇତାରୁ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତ ସେସବୁ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଦେବତା ହୋଇପାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛୁ। ତେବେ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଭିତରେ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ନ ରହୁ। କେବେ ବି ମତଭେଦରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଯଜ୍ଞ ଅଟେ ନା? ଯଜ୍ଞରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ ହେଉଛି। ଯଜ୍ଞର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଜ୍ଞର ମାଲିକ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି। ଯଜ୍ଞର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ଯଜ୍ଞରୁ ନିଅ। ଆଉ କାହାଠାରୁ ନେଇ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ପକ୍କା ରହୁ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ମିଳିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କରୁଛି। କେବେ ବି ଲୁଣ ପାଣି ହୋଇନାହୁଁ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ମତଭେଦରେ ଆସୁନାହୁଁ ତ? ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ ନିର୍ମଳ ଅଛି। ଆଜିର ବରଦାନ। ପୁରୁଷାର୍ଥର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଳସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଆଲର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଜାଗ ହୁଅ। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଥକିଯିବା ଆଳସ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଆଳସ୍ୟବାଲା ଆତ୍ମା ଶୀଘ୍ର ଥକିଯାଏ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବାଲା ଅକ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଳସ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ହିଁ ହୋଇପାରିବ।
ଆଉ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ, ଚାଲୁଛି ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲୁଛି ତ କରୁଛି ତ। ଏବେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଳସ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆଲର୍ଟ, ଏଭର ରେଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୁଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଖାତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜମା କର। ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଖାତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜମା କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ଯଦି ଶବ୍ଦଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ୍ୟାରୀ ଏବଂ ପ୍ୟାରୀ ସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦିନ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।